Today we are going to discuss about photo detectors. Photo detecting devices na enna appdin paapom. It's basically a device which converts an optical energy into an electrical energy. Idhula vandu photo detectors we can classify into three major categories. One is photo emissive, next one is photo conductive, and another one is photovoltaic devices. Photo emissive devices la enna nadakum, photo conductive na enna, photovoltaic na enna அப்படின்றத பார்ப்போம். Preferably இந்த photo detectors la என்ன மாதிரி materials very often யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா cadmium selenide, cadmium sulfide and lead sulfide. These are the prominent materials being used in photo detectors for the detection of light. இப்போ இந்த மெட்டீரியல்லாம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மெட்டீரியல் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, when a light is incident onto it, when a light is incident, it responds to the external light which is incident on it. Photo emissive மெட்டீரியலில் வேறு எப்படிலாம் சொல்லலாம் அப்படின்னு, photo emissive detector otherwise known as photo tube சொல்லலாம், photo cellன்னு சொல்லலாம், or electric eyes அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. And photoconductive materials we can call it by other name called photoresistors அப்படினு சொல்லலாம். Photovoltaic devices otherwise can be called as solar cells. Photo emissive, photoconductive, photovoltaic இது மூணுத்துக்கும் உள்ள differences என்னன்னு பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி எங்கெங்க இது we are using in a day to day life அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, photo emissive detectors are highly used in alarm setting, for an automatic door openers etc. For photoconductive devices எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சூப்பர் மார்க்கெட் ஸ்கேனர்ஸ், ஸ்மோக் அலார்ம்ஸ் அண்ட் ஸோ ஆன். photovoltaic devices நம்ம பார்த்துருக்கோம், வாட்சஸ், கேமராஸில் கால்குலேட்டரோட பவர் சப்ளையாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ now we'll see how a photo emissive, photoconductive and photovoltaic detectors differ from one another. Photo emissive அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, we take a photo emissive detector. Suppose அதில் ஒரு லைட் இன்சிடென்ட் ஆகுது அப்படின்னா, it emits knocks an electron out of it or emit an electron. ஸோ அந்த எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணுன்னா, which is responsible for conduction of a current from a cathode to anode. இதே ஃபோட்டோ கண்டக்டிங் டிவைசஸில் எப்படி இருக்குன்னா, ஒரு ஃபோட்டோ கண்டக்டிங் வந்து ப்ரிஃபரபிளி பிஎன் ஜங்ஷன் டிவைஸ், ஒரு செமிகண்டக்டிங் மெட்டீரியலாக இருக்கும். அதில் ஒரு லைட் இரேடியேட் பண்ணும்போது ஆர் எலிமினேட் பண்ணும்போது, depending upon intensity of a light increase in the material or decrease in the material, accordingly the amount of charge carriers induced inside the material will vary. இப்போ சப்போஸ் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த லைட் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா, மோர் நம்பர் ஆஃப் சார்ஜ் கேரியர்ஸ் அது உள்ளே வந்து என்ன ஆகும்னா க்ரியேட் ஆகும். விச் இஸ் நத்திங் பட் எலக்ட்ரான் ஹோல் பேர்ஸ். இதுதான் நம்ம ப்ரீவியஸ் இதில் பார்த்தது, ஹவு electron hole pair can be created. This type of electron hole pair, on applying light we call it as photogeneration. So more electron hole pairs will be generated. அந்த மெத்தட் நம்ம என்னன்னு பார்த்தோம்னா photogeneration பார்த்தோம். Thereby it enhances the conductivity inside the device, or we can say in otherwise it can reduce the resistance of the flow of electrons. That is why we call this photoconducting devices otherwise as photoresistors. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா photovoltaic devices. அதில் சப்போஸ் லைட்டை வந்து நான் எலிமினேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, அந்த லைட் ரேடியேஷன் படும்போது எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணுன்னா will be emitted. அந்த emitted electrons will start passing between dissimilar materials. வேறு மெட்டீரியலில் ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பிக்கும், passing through the different materials, which in turn create a potential difference. அந்த பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ்னால நமக்கு என்ன கிடைக்குன்னா, ஒரு கரண்ட் வந்து will be generated, current will be induced within the material. And the current is responsible for conduction inside the device. So இதுதான் வந்து மூணுத்துக்கும் உள்ள differences. So out of the three photo detectors we are going to discuss a kind of photo detecting device called photodiode. Photodiode na என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, it's a semiconducting device. இது வந்து எதில் ஒர்க் ஆகும்னா, ரிவர்ஸ் பயாஸ் கண்டிஷனில் ஒர்க் பண்ணும். இட் இஸ் அ ரிவர்ஸ் பயாஸ்ட் பிஎன் ஜங்ஷன். இதில் வந்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் கன்சியூம்ஸ் லைட் எனர்ஜி டு ஜென்ரேட் எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி. அதாவது லைட் எனர்ஜியை, ஆப்டிக்கல் எனர்ஜியை எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை கன்வெர்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு டிவைஸு. இதனோட ஸ்கிமேட்டிக் சிம்பிள் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, we know that ஒரு இது வந்து பிஎன் ஜங்ஷன் டயோடுக்கு நம்ம போடுற ஆஸ் யூஷுவல் சிம்பிள், anode, cathode. The two inward arrows indicates that light is irradiating on PN junction.
அடுத்தது இதனுடைய பிரின்சிபல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, we take a PN junction which is actually connected to a reverse bias condition. Suppose இதில் லைட் நான் வந்து லைட் வந்து இன்சிடென்ட் ஆச்சு அப்படின்னா, due to the elimination or irradiation of a light on a photodiode, it enhances the concentration of minority carriers, which in turn will result in reverse saturation current. இதான் அதனுடைய basic principle. So next, the construction of a photodiode. A very simple PN junction எடுத்துப்போம். அதை வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா, ஒரு capsule மாதிரி we have enclosed this PN junction in that. அதை வந்து ஒரு reverse bias connectionல கொடுத்துருப்போம். So that this plastic capsule is made of a transparent material. So இதில் லைட் irradiate ஆகும்போது maximum light அதில் வந்து அப்சர்வ் ஆகும். டைரக்ட்லி வந்து PN ஜங்ஷனை டேமேஜ் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்காக it will be adopted with this kind of a structure. Next we'll move on to working principle. Working எப்படின்னு பார்க்கும்போது ரெண்டு கண்டிஷனில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் when light is not illuminated, when there is no light, how the photodiode is going to work. And அடுத்த condition என்ன அப்படின்னா, when light is illuminated, in the presence of light, in the absence of light, in the presence of light எப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். First வந்து when there is no light, இதில் வந்து இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, we take a PN junction சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா, P type N type மெட்டீரியல். இது ஒரு ரிவர்ஸ் பயாஸ் கொடுத்துருக்கும் போது என்ன ஆகும்னா, when there is no light, இந்த லைட் வந்து இல்லை அப்படிங்கும்போது எப்படி இருக்கும், we know that in case of a PN junction, when it is from the reverse bias அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, positive P type is connected to negative terminal and N type is connected to positive terminal. அதுக்கு பேர் தான் ரிவர்ஸ் பயாஸ்ன்னு படிச்சிருக்கிறோம். இந்த P type மெட்டீரியலில் due to reverse bias condition, minority charges will start flowing. இதில் minority carriers in P type என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, we have more number of electrons. இதில் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, we have more number of holes. இதான் அதனுடைய minority carrier. ஸோ இப்போ வந்து நான் எக்ஸ்டர்னலாக இந்த ரிவர்ஸ் பயாஸ் கொடுக்கும்போது the minority carriers charges will start diffuse through the junction. இந்த இடத்துல இருக்கிறது we have a depletion layer. So the minority charges will start flowing across this junction and combine with one another, which is constituting for the flow of electrons. அந்த கரண்ட்டுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டார்க் கரண்ட். இந்த ரிவர்ஸ் பயாஸ்னால அந்த மைனாரிட்டி கேரியர்ஸ் எப்படி ஜென்ரேட் ஆகுதுன்னா, டியூ டு thermal vibrations of lattice atoms. So which constitutes a current. அந்த கரண்ட்டுக்கு பேர் டார்க் கரண்ட்னு சொல்கிறோம், which is denoted by ID அப்படின்னு சொல்லலாம். as that term implies, டார்க்ன்றது என்ன அப்படின்னா when there is no light, அதனால் இதுக்கு பேர் வந்து டார்க் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். அடுத்த கண்டிஷன் when there is light. when லைட்டை வந்து நம்ம வந்து இதில் வந்து ரேடியேட் பண்ணும்போது how this PN junction will respond அப்படின்னு பார்ப்போம். லைட் படும்போது it results in creation of electron hole pairs. ஸோ எலக்ட்ரான் ஹோல் பேர் இங்கே ஜென்ரேட் ஆகுது. ஸோ இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் என்ன ஆகுனா will be attracted towards this N side and holes will be attracted towards P side. So which in turn will be thereby the the charges starts flowing across the junction and constitute a reverse current. So whenever you increases the light intensity, accordingly the reverse current will also increases. This is the working principle. Now we will see the characteristic curve, how a light intensity modulates the
current inside the given material. ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கரண்ட்டை லைட்டை வந்து we allow the light to fall on செமிகண்டக்டர் ஒரு பிஎன் ஜங்ஷன் ரிவர்ஸ் பயாஸ் பிஎன் ஜங்ஷனில் அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ஃபோட்டோ டயோடில் படும்போது இட் ரெஸ்பான்ஸ் டு த எக்ஸ்டர்னல் லைட் எப்படி ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து என்ஹான்ஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும். எதனால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டியூ டு த இன்க்ரீஸ் இன் த நம்பர் ஆஃப் மைனாரிட்டி கேரியர்ஸ். மைனாரிட்டி கேரியர் வந்து அதிகமாகுது. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இனிஷியலாக வந்து ஒரு 10 மைனாரிட்டி கேரியர்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா லைட் இன்டென்சிட்டி அதில் படும்போது 10லேருந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு 20 மைனாரிட்டி கேரியராக மாறுது. அதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இஃப் யூ ஹாவ் மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் மைனாரிட்டி கேரியர்ஸ் ஜென்ரேட்டட் விச் ரிசல்ட்ஸ் இன் மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட் ஃப்ளோ இன்சைட் த ஜங்ஷன். தேர்பை வாட் ஹேப்பன்ஸ் கரண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. சரி அந்த 10லேருந்து 20 போச்சுல அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் என்ன ஆகும்னா இட் அட்டைன்ஸ் அ சேச்சுரேஷன் அப் டு அ லிமிட். அதுக்கு அந்த இன்டென்சிட்டிக்கு தென் த கரண்ட் சீம்ஸ் டு பி சேச்சுரேட்டட். அந்த கரண்ட்டை வந்து அனதர் சேச்சுரேஷன் இந்த கர்வ் வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது. அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இஃப் யூ ஸ்டில் இன்க்ரீஸ் திஸ் லைட் இன்டென்சிட்டி there will be increase in reverse current further. Say for example அடுத்த ஒரு இன்டென்சிட்டி சப்போஸ் 200 luminosity per meter square நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா இன்டென்சிட்டி ஆஃப் லைட்டை கூட்டுறேன் அப்படின்னா அங்கே வந்து நம்பர் ஆஃப் மைனாரிட்டி கேரியர்ஸ் வந்து இப்போ 20லேருந்து என்ன ஆகும்னா சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 50 வரைக்கும் போகுதுன்னு வச்சுப்போம். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன ஆகுதுன்னா there will be further increase in the current in the inside the photodiode. So அதுவுமே ஒரு saturation attain பண்ணிட்டு it gives another peak like this. இதே மாதிரி அடுத்தடுத்து நம்ம சொல்லிட்டே போகலாம். This is how the characteristic of this is what it represents a characteristic curve of a photodiode. Total current in a photodiode is equal to dark current plus reverse saturation current. அது IS. அவ்வளோதான். அடுத்த அப்ளிகேஷன்ஸ்னால் என்னென்னு பார்ப்போம். வே வி ஆர் யூஸிங் திஸ் ஃபோட்டோ டயோட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறையா அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது. அதில் வந்து எது பார்க்குறோம் அப்படின்னா இது வந்து லைட் ஆப்ரேட்டட் ஒரு ஸ்விட்சிங் டிவைஸாக யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் இட் கேன் பி யூஸ்ட் இன் கவுண்டர்ஸ் for counting the number of objects. இது ஆல்ரெடி நிறைய இதில் படிச்சிருப்பீங்க. அடுத்தது we can use it as a photo detector. Hope you all understood the concept of photodiode. Thank you.